Hello students, welcome. How are you? प्यारे विद्यार्थियों, पढ़न पढ़ाउण ਦੀ अपनी इस ऑनलाइन महफिल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता ਹਾਂ। My name is Pankaj Kumar, teaching as an English master, Government High School, Patna, Barnala. In today's lecture, we will discuss about models of model auxiliaries. प्यारे विद्यार्थियों, ਅੱਜ ਦੀ अपने इस क्लास ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मिल के मॉडल्स या फिर मॉडल auxiliaries ਦੇ बारे पढ़ांगे. So let's start now. What do you mean from this word auxiliary? What do you mean from this word auxiliary? Auxiliary ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? Auxiliary ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ, helping. In English, auxiliaries are of two types. The first one is primary auxiliaries or primary verbs, and the second is model auxiliaries. In primary auxiliary there are three verbs, only three: be, have and do. These three primary verbs plays an important role in the formation of tense, negative sentence or interrogative sentence. Tense ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ verbs ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ tense ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ. The second one is model auxiliary. What do you mean from model auxiliary? A model is an auxiliary verb generally termed as helping verb which is used with main verb to indicate the mood of the speaker. Model auxiliary ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ helping verb ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ mood ਦੱਸਦੀ ਹੈ. mood ਤੋਂ ਭਾਵ attitude. Now what do you mean from attitude? Attitude means point of view at a point of time. ਇੱਕ specific ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ attitude ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Model auxiliaries are the words which are used to define the mood of the speaker. ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮॉडल auxiliaries. ਅੱਜ ਆਪਾਂ मॉडल auxiliaries ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ. So dear students, let's proceed with some examples from your grammar. The first one is my grandmother dash go for a morning walk every day in her youth. ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਆਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. ਪਾਸਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮॉडल auxiliary ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? used to. So in this sentence we will use used to. My grandmother used to go for a walk every day in her youth. In the next sentence, you dash keep your promises. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਟ. You must keep your promises.
The next one is we dash buy any sugar. There is enough in the house. जो any word है ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। We will use need not. We need not buy any sugar. ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। There is enough in the house. ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। The next one is she dash speak English when she was hardly 4. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ could. So in this sentence we will use could. She could speak English when she was hardly 4. The next is she dash not disobey her husband. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ should. She should not disobey her husband. The next one is dash I open the window. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੋਡਲ ਐਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਹੈ may ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈ can। may ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ can ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਫਾਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ may I open the window. You dash take exercise daily. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ we should take exercise daily ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ should। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ you must take exercise daily ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ must। In the next sentence you dash mad to do this. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। You must be mad ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਗਲਪਨ ਹੋਵੇ। You must be mad to do this. In the next sentence we have we dash not spit on the floor. ਸਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ must. We must not spit on the floor. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਾ ਥੁੱਕੀਏ।
In the next sentence, a judge dash be upright. ਹੁਣ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਸਟ। ਅ ਜੱਜ ਮਸਟ ਬੀ ਅਪਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Next sentence, it dash rain, it is so sultry. What do you mean from this word sultry? Sultry means very hot and dry. ਹੁਣ देखो मौसम बहुत गर्म है ते खुश्क है, तो फिर बरसात हो सकती है। कि इसकी संभावना है? नहीं, संभावना है जी बहुत वीक है। जो आप गल कर रहे हैं उहदे पिछे आप कोई कारण नहीं दे रहे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वास्ते ਆਪਾਂ यूज करते हैं मे ਤੇ ਵੀਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ यूज करते हैं might. It might rain, it is so certain. The next sentence, one dash always be kind to others. ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। हैव टू ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਈ ਰੂਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਰੂਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਲਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, one should always be kind to others. ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Next one is, your father is sleeping, you dash not speak loudly. ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। You must not speak loudly. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। Next one, if you have a ticket, you dash go inside. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। If you have a ticket, you can go inside. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। He said that it dash be true. उसने कहा कि यह सच हो सकता है, पर उन्हें दस्या नहीं कि सच क्यों हो सकता है। कोई अपने को स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। जो अपने को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो तो आप यूज करते हैं might. He said that it might be true. Sita dash win first prize in English. ਹੁਣ सीता कैपेबल है इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट प्राइज ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਨ। ਸੀਤਾ ਕੈਨ ਵਿਨ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਆਈ ਡੈਸ਼ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਨ। ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਮ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ मैं उम्मीद करूंगा कि तुसी अपने पद्धर ते भी कुछ आंसर सोचने की कोशिश करोगे। आप मिल के हल करते हैं। Even as a child, she dash sing well. ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। For past ability we use very good, we use could. कैन आप यूज करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी वास्ते, ते जो आप गल करते हैं पास्ट एबिलिटी की तो आप यूज करते हैं कुड। इन द सेकंड सेंटेंस, इट डैश रेन टुडे। इन ब्रैकेट वी हैव वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी, कि बरसात होने की जिहड़ी संभावना वो बहुत घट है। वीक पॉसिबिलिटी वास्ते आप की यूज करते हैं? वेरी गुड, वी यूज माइट। इट माइट रेन टुडे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है जी बहुत घट है। वी हैव नो रीजन।
ਡੈਸ਼ ਯੂ ਲਿਫਟ ਦਿਸ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੈਨ। ਕੈਨ ਯੂ ਲਿਫਟ ਦਿਸ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਹਰੀ ਵੀ ਆਰ ਲੇਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਮਸਟ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਮਸਟ। ਚਿਲਡਰਨ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਓਬੇ देयर ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ought, ought to, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ should ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ to ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ should to ਨਾ ਹੋ ਕੇ ought to ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। The next, dash I borrow your pen for a minute, ਕੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ, ਫਾਰਮਲ ਜਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, may। In this sentence we will use may. May I borrow your pen for a minute, कि मैं 1 मिनट ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। In the next sentence, he dash not go home now, he thought, उसने सोचा सी, thought second form है, उसने सोचा सी कि ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ could। In the next sentence, he dash not insult me, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ dare। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ need, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, he dare not insult me। In the next sentence, he dash play cricket in his childhood, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, past discontinued habit, ਉਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ he used to, he used to play cricket in his childhood, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। In the next sentence, you dash do your homework daily, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਮਸਟ, you must do your homework daily।
The next one is I dash solve these sums. मैं इन्हां सवालों ਨੂੰ हल कर सकता हाँ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ योग्यता है, एबिलिटी है, प्रेजेंट एबिलिटी है। तो प्रेजेंट एबिलिटी वास्ते ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करते हैं? वेरी गुड, we will use can. I can solve these sums. मैं इन्हां सवालों ਨੂੰ हल कर सकता हाँ। The next one is he worked hard so that he dash stand first. दोस्तों ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮॉडल ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਡ। ਕੈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। In the next sentence, Hamlet promised that he dash do this. Hamlet ने promise ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ will ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ would ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ would। Hamlet promised that he would do this. Hamlet ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। You dash not go on wasting your time. ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। In general sense, we use should. You should not go on wasting your time. They dash be all waiting at the next stop. ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ will ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। can ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So in this sentence we use will. They will be all waiting at the next stop. Now let me see, dash you read this name. ਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ। ਕੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਦਿਸ ਨੇਮ? ਵੀ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ought. we use ought. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ should ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ to ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ought ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। In the next sentence, I dash help him with money before I leave for London. ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। If you are talking about future, we use will. In this sentence, we will also use will. I will help him with money before I leave for London. In the next example, you dash get a prize if you finish your work in time. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। For simple future, we use will. Very good. You will get a prize if you finish your work in time. The next, the breeze is cold and fresh.
ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਡੈਸ਼ ਰੇਨ ਸੂਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬਰਸਾਤ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਗੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਟ। ਇਟ ਮਾਈਟ ਰੇਨ ਸੂਨ। ਨੈਕਸਟ, ਡੈਸ਼ ਹਿਸ ਸੋਲ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇ। ਮੇ ਹਿਸ ਸੋਲ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਦਦੁਆ ਮੰਗੀਏ, ਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸ਼ ਯੂ ਡਾਈ ਬਾਈ ਇੰਚਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇ ਯੂ ਡਾਈ ਬਾਈ ਇੰਚਸ। ਦ ਨੈਕਸਟ, ਡੈਸ਼ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਸਰ। ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਯੈਸ ਯੂ ਮੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਆਈ ਡੈਸ਼ ਬੀਟ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਕੁਡ ਬੀਟ ਹਿਮ। ਆਈ ਥੌਟ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਵਿਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੌਟ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I thought I dash win, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ will ਦੀ past form would। The box is very heavy, I dash not lift it। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ I cannot lift it। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।